हेलो एवरीवन मु शुभम आपन को स्वागत करुच्ची एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। पिला माने आज आम आलोचना करवा सप्तम श्रेणी साहित्य एमआईएल सप्तम श्रेणी एमआईएल प्रोज गोटे देखा गद्य कौन से गद्यर नाम हूँ काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी। यही प्रोजटीर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आज आम आलोचना करवा। तो चलो पिला माने डेरी करवा नहीं शीघ्र शीघ्र आलोचना करवा। देख प्रथम क्वेश्चन कौन गला उत्तर कुह केउंठी असंभव कथाटे उपरे दीर्घ आलोचना चलीथिला। कौन हम उत्तर बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभागर आलोचना कक्षरे पूरापूरी असंभव कथाटे उपरे दीर्घ आलोचना चलीथिला। नेक्स्ट है ख खाद्य मूल कौन सब रही लेखक कहते शिक्षा सभ्यता संस्कृति शांति और रामराज्य इत्यादि खाद्य मूल सब रही क्या द्वारा जनसंख्या को रोक जा पार क्या द्वारा एबेठारु सचेतन हो उपयुक्त विचार करने द्वारा जनसंख्या को रोक जा पार। तो सचेतन है मुख्य जिनस। पृथ्वीर जनसंख्या बढ़ले कौन कमिज पृथ्वीर जनसंख्या बढ़ले चाष जमी कमिज। श्वेतसार खाद्य जो बलगा खाद्य रहे गछ ताकू के साइत्य रखे के पिलाने गछ ताकू निजर फलमूल साइत्य रखी थाए के फलमूल। तापर आइला पिला माने 2 बा 3टी वाक्यर संक्षेप उत्तर लिखा क्यों क्यों खाद्य श्वेतसार और स्नेहसार मिले। देख पाने को खाद्य श्रेष्ठसार स्नेहसार मिलूँ आम आजिकल कृषि जहाँ खाद्य पदार्थ आहरण करुचु तहिंरु आमको श्वेतसार पृष्ठर स्नेहसार ही मिले। तेबे धान गहम बाजरा मका मांडिया आलू इत्यादि श्वेतसार मिलूँ यही सबू आउ स्नेहसार कौर सोरिष चिनाबादाम इत्यादि स्नेहसार मिलता है बुझला। नेक्स्ट है रबी फसल मत्स्य और कुकुड़ आम क्यों जातीय खाद्य माने पाऊ खाद्य पाऊ रे पिला माने खाद्य पाऊ हम क्यों जातीय खाद्य पाऊ कौन पिलाने पुष्टिसार जातीय खाद्य। भविष्य में अंगारकाम्ल गैस रु कौन उत्पादन हेब बोली लेखक कहते कौन रे पिलाने समस्त कह श्वेतसार जातीय खाद्य उत्पादन हम लेखक कहते। आगामी काल में बड़ बड़ गछ बण बुदर आम कौन कौन पाइबा बोली वैज्ञानिक मैंने भावुं कौन कौन पाइबारे मैदा अटा चीनी चाउल और सुजी इत्यादि सब पाइबा बोली वैज्ञानिक मैंने भावुं। केतेबेले चाष जमी और गृहपालित पशु संख्या कमिज केतेबेले जेतेबेले जनसंख्या वृद्धि हम जनसंख्या वृद्धि हेतु यह सब संख्या कमिज। क्या रूपांतरित कर दूध दही छेना परिणत करहब आम समुद्र महासमुद्र मानक एत प्रकार जलज प्राणी अच्छा जो मानकर शरीर में पुष्टिसार को रूपांतरित कर आवश्यक पुष्टिसार गुड़िक उत्पादन कर। अर्थात तुम लिखा पे समुद्र महासमुद्र मानकर जलज प्राणी मानक बुझला से रूपांतरित कर पुष्टिसार जातीय खाद्य परिणत करहब। नेक्स्ट देला पे 3 नंबर देख पे 3 नंबर देती सरल अर्थ में बुझाई लेख सरल भाषा बुझाई लेख 2टी देती पे क ख से 2टीर आलोचना करवा। पे प्रथम क्वेश्चन देला यह स्वतः सिद्ध जे विज्ञान सेतेबेलू जो उन्नत अवस्था को आसी खाद्य समस्या एक बड़ समस्या हो रही न पारे। तो पे यह सरल अर्थ में बुझेबा कहते। तो देख संस्कृत गद्यांशटी डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र रचित काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी शीर्षक प्रबंधर आनीत। यही प्रसंग में भविष्य में विज्ञान उन्नत खाद्य समस्या समाधान सहायक होब बोली लेखक वर्णना कर। पिलाने मु बारंबार कही यही 2 लाइन प्रथम इंट्रोडक्शन भाव में लिख उपक्रम भाव में लिख ताल तुमको 2 मार्क मिल जाए 2 लाइन लिखा द्वारा। तो देख पे मुख्य विषय वस्तु कौन देला जनसंख्या वृद्धि हेतु खाद्य समस्या भविष्यर एक बड़ समस्या। पृथ्वीर लोकसंख्या क्रमागत बढ़ी चली 1000 कि 2000 वर्ष पर लोक मानक खाद्य जोगाइबा असंभव हो पड़ो। किंतु लेखक आशा प्रकाश करिसेंति जे विज्ञान सेतेबेलू जो उन्नत अवस्था को आसी ताहा फल खाद्य समस्या समाधान हो पार माने खाद्य आ समस्या होकर रही पार नहीं। द्वितीय नंबर देला पे सरल अर्थर लिखापी कौन देख जो देश में खाद्य नाई सेठी शिक्षा सभ्यता शांति किसी उधई पार नहीं। देख पे कौन है सेम से 2 लाइन लिख केवल खाली कौन चेंज कर जहाँ सेम वर्णना कर वर्णनाटी को चेंज कर। उक्त गद्यांशटी काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी शीर्षक प्रबंधर आनीत। यही प्रसंग में लेखक गोकुलानंद महापात्र खाद्य समस्यार गुरुत्व विषय आलोचना कर। खाद्य समस्यार गुरुत्व कौटी रही आलोचना कर। देख पे कौन कले
ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷର ଜୀବନ। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କିରେ? ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଶାନ୍ତି, ରାମରାଜ୍ୟ ଏହିସବୁ ମୂଳରେ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି ଓ ରାମରାଜ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି କିଛି ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 70ରୁ 80ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ବୁଝିଲେ? ଏବେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏଇ ନମ୍ବରଟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ଉଧେଇବା, ଆହରଣ, ଉତ୍କଟ, ନିଅଣ୍ଟିଆ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର। ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଦେଖ ସମୟକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତୁମର ପଦ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଗହମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ବିପଦ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ। କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧା ପାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଉଧେଇବା। ଉଧେଇବା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଗଛ ଛାଇରେ ଫସଲ ଉଧେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆହରଣ। ବୃକ୍ଷ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଆହରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଏ। ଉତ୍କଟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳଭାବ ଘଟେ। ନିଅଣ୍ଟିଆ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କହିଲା 5 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା ସରିଲାରେ ଆମର ଏବେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର ବୋଲି କହିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନବିତ୍ ମାନେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ ସେଇଠାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ତହିଁର ବିବିଧ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ସମାଜ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବନି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ପୃଥିବୀର ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ସେତେବେଳେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଉପାୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ଟି ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 6 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର। କ'ଣ କ'ଣ? କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦେଇଛି ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରସାୟନବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କାହାର ବିହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି? ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପୁର ଦୁଇଟି ଲେଖା ଦେଇଛି ରେ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଦେଇଛି। ପୁର, ଏଟାର ଭିତ୍ତି, କୂଳ, ସର। 4 ଯୋଡ଼ା ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ 8ଟି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପୁର ଲାଗିଛି ପରେ ହର୍ଷଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଲେଖ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପରେ ହର୍ଷଉ ପୁର ମାନେ କ'ଣ ରେ? ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଗର, ନଗର ବା ସହର। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଉ ଲାଗିଛି ପୁର ସେଇ ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଠାପୁର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ପିଠାର ପୁର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭିତ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ଭିତ୍ତିରେ ସେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଭିତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟ କରିବା। ଦୀର୍ଘଇ ଭିତରେ ଭୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ହର୍ଷଇ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ହର୍ଷଇ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୂଳଦୁଆ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୂଳ। ହର୍ଷଉକାର କୂଳ। ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି କୂଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ମାନେ ବଂଶ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଉକାର ଲାଗିଛି ଦୀର୍ଘକଳ କୂଳ ମାନେ ତଟ ବା ନଦୀ କୂଳ। ସର। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲବେଶ ଅଛି ସେଇ ସର ମାନେ ତୀର ବୁଝଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଅଁସ ଅଛି ସେଇ ସର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୋଖରୀ। ଏଇ ସର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ପୋଖରୀକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର। ତ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଲେଖ।
ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନିଅଣ୍ଟିଆ। ନିଅଣ୍ଟିଆର ବିପରୀତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବଳକା। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଳକା। ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛ ତମେ। ସମ୍ଭବ। ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ। କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ। କୃତ୍ରିମର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ। କୃତ୍ରିମର ପ୍ରାକୃତିକ। ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଚୁର ଅପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଚୁରର କ'ଣ? ଅପ୍ରଚୁର। ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁବଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଲେଖ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁବଚନ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ଯେମିତି ବହୁବଚନ କିଏ କିଏ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ହବ ବହୁବଚନ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ହବ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ। ଆଉ କାରଖାନା ମାନ ବହୁବଚନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନ ବହୁବଚନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁବଚନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ବହୁବଚନ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ କାଠରୁ ଭାତ, ଘାସରୁ ଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚିନି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥୋଇବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।